स्वागत। आज आमे टिके अलगा ढंगरे कथा हेबा। आम पाखरे विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई किछि गुरुत्वपूर्ण सांप्रतिक घटनावलीर प्रश्नोत्तरी अछि, किंतु एइटा खाली गोटे क्विज नुहे। आमर लक्ष्य हेउछि प्रत्येक घटना पछरे थिबा कारण आउ तार गुरुत्व को बुझेबा। निश्चित भावरे, कारण केवल तथ्य मने रखिले तो हबनी। आंतर्जातिक संपर्क हेउ कि क्रीड़ा विज्ञान सबु जिनस केमिति परस्पर सह जोड़ी होई रहिछि सेटा बुझिबा दरकार। तबे चलंतु आरंभ करिबा। बहुत पड़िया। तेबे प्रथमे आरंभ करिबा भारतर पड़ोशी प्रथम नीति सह जड़ित एक घटनारू। प्रश्नटी हेउछि Question 1. India launched Operation Sagar Bandhu to support which country after cyclone Ditwa? माने बात्या डिठवा परे भारत केउ देशकु साहाय्य पाई ऑपरेशन सागर बंधु आरंभ कला। आ विकल्प गुडी कहेला मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका आउ म्यांमार। तेबे एहार उत्तर हेउछि श्रीलंका। सागर बंधु नारो ही जणा पडुछि माने समुद्रर मित्र। सेतेबेले भयंकर बात्या दित्वा रे श्रीलंकार पाखापाखि 80 जनकर मृत्यु होइथिला। आउ भारत तुरंत साहाय्य पठाइथिला। भारतीय वायुसेनार C-130J विमान रे प्राय 12 टन रिलीफ सामग्री जाइथिला। एटा केवल साहाय्य नुहे, दुई देशर संपर्क को भी मजबूत करे। ठीक कहिले, विपद समय रे ही प्रकृत बंधुर परिचय मिले। चलंतु आगो को बढ़िबा एक सांस्कृतिक घटना आडकू। Question 2. PM Modi recently unveiled a 77 feet tall bronze statue of Lord Ram in which state UT? अर्थात प्रधानमंत्री मोदी निकटरे केउठारे भगवान रामंकर 77 फुट उच्चर एक ब्रॉन्ज प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिछंती। विकल्प गुड़िक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान। अच्छा, एहार उत्तर हेउछि गोवा। एहा सुनिले हुए तो किछि लोक आश्चर्य हेबे, किंतु एही प्रतिमूर्ति गोवारे श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठर 550तम वार्षिकी रे उन्मोचन करा जाइतिला। आउ गुटे मजा कथा हैला, जो शिल्पी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयारी करिथिले सेही आकु तैयारी करिसंती। वाह, एहा तो बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य। गोवारू आउ गोटे खबर, किंतु एथर फिल्म दुनियारू। Question 3. At the 56th International Film Festival of India, IFFI, held in Goa, which film won the Golden Peacock Award for Best Feature Film? माने गोवा IFFI रे श्रेष्ठ फीचर फिल्म पाई गोल्डन पीकॉक पुरस्कार क्यों फिल्म को मिलेला? ऑप्शंस: द येलो मैन, इकोज ऑफ साइलेंस, रिवर ऑफ ड्रीम्स, स्किन ऑफ यूथ। एहार सठिक उत्तर हैला स्किन ऑफ यूथ। एटा गोटे वियतनामी फिल्म। IFFI हेउछि भारतर सबुठु बड़ फिल्म फेस्टिवल, आउ सेठी गोल्डन पीकॉक जितिबा माने बहुत बड़ कथा। गुजी तला संस्कृति रो एबे सीधा चलंतु खेल पड़ियाकू, जोंठी निकटरे किछि बड़ रेकर्ड भांगिछि। Question 4. Rohit Sharma recently broke the record of which cricketer for the most sixes in ODI history? अर्थात रोहित शर्मा दिनिकिया क्रिकेट रे सबुठु अधिक छक्का मारी काहार रेकर्ड भांगिछंती। विकल्प गुडी कहेला क्रिस गेल, MS धोनी, AB डिविलियर्स, शाहिद आफरीदी। हाँ, एहार उत्तर तो समस्त जानिथिबे। एहा हेउछि शाहिद आफरीदी, पाकिस्तान रो विस्फोरक बैट्समैन। तांको नारे 351टी छक्कार रेकर्ड थिला। आउ रोहित शर्मा दक्षिण आफ्रिका विपक्ष मैच रे तांकर 352तम छक्का मारी से रेकर्ड को निज नारे करिछंती। ताहले हिटमैन को नामरे आउ एको रेकर्ड आउ भारतीय क्रिकेट पाई आउ। हाँ, आउ एको बड़ खबर अछि। एकदम। परवर्ती प्रश्नटी सही विषय रे। Question 5. Virat Kohli recently surpassed which legendary cricketer by scoring his record-breaking 52nd ODI century? अर्थात विराट कोहली निजर 52तम दिनिकिया शतक मारी केउ किम्मदंती खेलाड़ी को पछरे पकाइछंती। ऑप्शंस: रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा। एहा तो एक ऐतिहासिक मुहूर्त थिला। उत्तर हेउछि सचिन तेंदुलकर।
ସଚିନଙ୍କର 49ଟି ଦିନିକିଆ ଶତକର ରେକର୍ଡକୁ ମାନେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର 50ତମ ଶତକ, ପ୍ରଶ୍ନରେ 52ତମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ 50ତମରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ମାରି ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବାଃ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମରେ। ଏବେ ଖେଳ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6, India has been re-elected to which international body for the 2025-29 term? ମାନେ ଭାରତ 2025ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି? ବିକଳ୍ପ UN ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି, ୟୁନେସ୍କୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡ, WHO ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ, IMF ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡ। ୟୁନେସ୍କୋ ମାନେ ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। ଏଥିରେ ଭାରତର ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ଆମ ଦେଶର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଉପରେ। Question 7. According to SIPRI, the revenues of the 100 largest global arms-producing companies reached what record level in 2024? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସିପ୍ରି ଅନୁସାରେ 2024ରେ ଦୁନିଆର 100ଟି ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଆୟ କେତେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ 500 ବିଲିୟନ, 600 ବିଲିୟନ, 679 ବିଲିୟନ, 700 ବିଲିୟନ। ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସିପ୍ରି ହେଉଛି ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି $679 ବିଲିୟନ। ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। $669 ବିଲିୟନ, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ଦୁନିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ଏକ ସଂକେତ। ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଜଡ଼ିତ। Question 8. Riyadh Metro has entered the Guinness World Records for being the world's longest driverless metro network. What is its length? ମାନେ ରିୟାଦ ମେଟ୍ରୋ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ବିହୀନ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ। ଏହାର ଲମ୍ବ କେତେ? ଅପସନ୍ସ 120 କିଲୋମିଟର, 150 କିଲୋମିଟର, 176 କିଲୋମିଟର, 200 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 176 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏହା ଖାଲି ଏକ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ସହରୀ ପରିବହନ କେମିତି ହେବ ତାର ଏକ ଝଲକ। ଡ୍ରାଇଭର ବିହୀନ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଫଳତା। ବାଃ, ଡ୍ରାଇଭର ବିହୀନ ମେଟ୍ରୋ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା। Question 9. India Maldives joint military exercise ECOVERIN has begun in which Indian state? ଭାରତ ମାଲଦୀପ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ECOVERIN କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ସ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ। ଏକୋଭେରେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି କେରଳର ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା। ବୁଝିଲି। ଏବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। Question 10. Who has taken additional charge as the Director General, DG, of the Border Security Force, BSF? ମାନେ BSFର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ SL ଥାଉସେନ୍, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର, ନିତିନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ITBPର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ BSF ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅବସର ପରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଠିକ୍, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଥର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ। Question 11. Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC? CBICର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିବେକ ଜୋହରୀ, ବିବେକ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ପ୍ରଣବ କୁମାର ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବେକ ଚତୁର୍ବେଦୀ। ସେ 1990 ବ୍ୟାଚର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IRS ଅଧିକାରୀ। CBIC ହେଉଛି ଭାରତର GST, ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା।
ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲି। ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳ ଦୁନିଆକୁ, ଏଥର ଫୁଟବଲ। Question 12. Which team won the 41st Governors Gold Cup title? 41ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ ଟାଇଟଲ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିଛି? ଅପସନ୍ସ: ସିକ୍କିମ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି, ମୋହାମେଡାନ ଏସସି, ପଞ୍ଜାବ ଏଫ୍ସି, ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ହୁଏ। ଫାଇନାଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏଫ୍ସିକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ହରାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଫୁଟବଲ ପରେ ଏବେ ହକି। Question 13. In Sultan Azlan Shah Cup 2025, what medal did the Indian hockey team win? ସୁଲତାନ ଅଜଲାନ ଶାହ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ କେଉଁ ପଦକ ଜିତିଲା? ଅପସନ୍ସ: ଗୋଲ୍ଡ, ବ୍ରଞ୍ଜ, ସିଲଭର, ନୋ ମେଡଲ। ଏଥିରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମାନେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ଖେଳି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବେଲଜିୟମଠାରୁ 1-0ରେ ହାରିଗଲା। ଫାଇନାଲରେ ହାରିବା ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏବେ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। Question 14. Who has been honored with the Indian of the Year 2025 award? Indian of the Year 2025 ପୁରସ୍କାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ସ: ରତନ ଟାଟା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଜୟ ଶାହ, ବିରାଟ କୋହଲି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟ ଶାହ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିବାରୁ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଏଥର ଆଥଲେଟିକ୍ସରୁ। Question 15. Who was named the World Athlete of the Year Men in 2025? 2025 ପାଇଁ World Athlete of the Year ପୁରୁଷ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ: ନୋଆ ଲାଇଲ୍ସ, ୟାକୋବ ଇଙ୍ଗବ୍ରିକ୍ଟନ୍, ଅର୍ମାଣ୍ଡ ଡୁପ୍ଲାଣ୍ଟିସ୍, ମଣ୍ଡୋ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱିଡେନର ପୋଲ ଭଲ୍ଟର ଆର୍ମାଣ୍ଡ ମୋଣ୍ଡୋ ଡିପ୍ଲାଣ୍ଟିସ୍। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ତ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ନିଜର ହିଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ। ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଭୂରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା। Question 16. Sudan has approved an agreement allowing which country to establish its first naval base on African soil? ମାନେ ସୁଦାନ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ନୌସେନା ଘାଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ସ: ଚାଇନା, ରଷିଆ, ୟୁଏସ୍ଏ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷ। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ନୌସେନା ଘାଟିଟି ଲୋହିତ ସାଗର ବା ରେଡ୍ ସି ପାଖରେ ତିଆରି ହେବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ରୁଷ ସେଠାରେ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ 300 କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 4ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ରଖିପାରିବ। ଲୋହିତ ସାଗର ତ ସୁଏଜ କେନାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ। ତାମାନେ ରୁଷର ପ୍ରଭାବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହା ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୁଷର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। Question 17. Which organization recently conducted a high-speed rocket sled test? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଏକ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରକେଟ୍ ସ୍ଲେଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି? ଅପସନ୍ସ: ଇସ୍ରୋ, HAL, DRDO, BEL। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି DRDO। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ତେଜସ୍ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଇଜେକ୍ସନ ସିଟ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ମାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 800 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ବିମାନରୁ ପାଇଲଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥର ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ। Question 18. India plans to procure more which drones from Israel after Operation Sindoor? Operation Sindoor ପରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ କେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଧିକ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି? ଅପସନ୍ସ: ହେରନ୍ MK1, ହେରନ୍ MK2, ସର୍ଚର MK2, ହର୍ମିଜ୍ 900। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେରନ୍ MK2। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆଧୁନିକ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ସ। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏହାର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆହୁରି କିଣିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ପରେ ଏବେ ମିସାଇଲ୍। Question 19. Which force successfully tested the long-range BrahMos supersonic cruise missile? କେଉଁ ସେନା ଦୂରଗାମୀ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି? ଅପସନ୍ସ:
ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଡିଆରଡିଓ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ତ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷ ମିଶି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ସଂସ୍କରଣର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାଉଦର୍ନ କମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଠିକ୍। ଏବେ ଏକ ଅଲଗା ବିଷୟକୁ ଯିବା। Question 20. After adding 5 new GI certified products, what is the total number of GI tagged items from Tamil Nadu? 5ଟି ନୂଆ GI ପ୍ରମାଣିତ ଉତ୍ପାଦ ମିଶିବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ମୋଟ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ସ 68, 70, 72, 74। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 74। GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଟ୍ୟାଗ୍, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ ମିଳିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ବରାୟୁର କାବେରୀ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଭଳି 5ଟି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 74 ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏହା ତ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 21. Who has been appointed as the first female brand ambassador of Punjab National Bank? ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ମିତାଲି ରାଜ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା। ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର କରିବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏକଦମ। ଏବେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ। Question 22. Which state hosted the Global Energy Leaders Summit 2025? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ Global Energy Leaders Summit 2025 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ସ କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ଗୁଜରାତ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ମହାକାଶକୁ। Question 23. Which institute's researchers have discovered the new spiral galaxy named Alaknanda? କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଗବେଷକମାନେ ଅଳକନନ୍ଦା ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ଆଇସ୍ରୋ ବେଙ୍ଗାଲୋର, NCRA TIFR ପୁନେ, IIT ମଦ୍ରାସ, ARIS ନୈନିତାଲ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି NCRA TIFR ପୁନେ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳତା। ସେମାନେ ନାସାର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିଟି ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 12 ବିଲିୟନ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅଛି। 12 ବିଲିୟନ ଆଲୋକ ବର୍ଷ, ଏହା ତ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏବେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରୁ ଏକ ଖବର। Question 24. Numaligarh Refinery Limited NRL, which recently received Navratna status, is based in which state? ନିକଟରେ ନବରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ନୁମାଲିଗଡ଼ ରିଫାଇନାରୀ ଲିମିଟେଡ୍ ବା NRL କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାତ, ଆସାମ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆସାମ। ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମହାରତ୍ନ, ନବରତ୍ନ ଏହିପରି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। NRL ହେଉଛି ଭାରତର 27ତମ ନବରତ୍ନ CPSC। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 25. In which two Indian regions has Bharat Taxi begun trials recently? ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନିକଟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ ଆଣ୍ଡ ପୁନେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ଗୁଜରାଟ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଣ୍ଡ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କେରଲା ଆଣ୍ଡ ତାମିଲନାଡୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ। ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ମଡେଲ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏହା ଏକ ସମବାୟ ବା କୋଅପରେଟିଭ ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କମିଶନ ନିଏନି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର 100% ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି। Who is recognized as India's missile woman and has been awarded the Dr. Paulos Mar Gregorios Award 2025? ମାନେ ଭାରତର ମିସାଇଲ ମହିଳା କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଉଲସ୍ ମାର୍ ଗ୍ରେଗୋରିୟସ୍ ପୁରସ୍କାର 2025 ମିଳିଛି? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ଟେସି ଥମସ୍, କିରଣ ବେଦୀ, ଆନନ୍ଦୀବାଇ ଯୋଶୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟେସି ଥମସ୍। ଆଚ୍ଛା। ଡକ୍ଟର ଟେସି ଥମସ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିପୁତ୍ରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, କେରଳର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି
ଭାରତର ଅଗ୍ନି-4 ଅଗ୍ନି-5 ଭଳି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା। ସତରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଯାତ୍ରା। ହଁ, ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ ରିଲସ୍ ମାନେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପୋର୍ଟ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଚୁକ୍ତିଟା ଭାରତ ଆଉ କୋ ଦେଶ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପସନ୍ସ ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ରଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଜାପାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ? ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମ ସେନା ରୁଷର ସାମରିକ ବେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ? ହଁ, ଇନ୍ଧନ, ମରାମତି ଏସବୁ ପାଇଁ। ଆଉ ରୁଷ ସେନା ଆମ ବେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ବାହାରେ ବି ଆମର ପହଞ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ବା, ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଦ ୱୋମେନ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2025-26? ମାନେ ମହିଳା, ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଅପସନ୍ସ 118, 125, 131, 139। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 131। 181ଟା ଦେଶ ଭିତରେ 131। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ସୁବିଧା ଏସବୁକୁ ବି ମାପିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଂ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ's Victoria University is set to open its first India campus in which city by 2026? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2026 ସୁଦ୍ଧା କୋଉ ଭାରତୀୟ ସହରରେ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି? ଅପସନ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁରୁଗ୍ରାମ। ଗୁରୁଗ୍ରାମ? ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ। ଏଇଟା ଆମ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍। ଶିକ୍ଷାରୁ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆସିବା। Where was the 18th session of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes held? ମାନେ ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋରମ୍ ଅଛି, ତାର 18ତମ ବୈଠକ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆମ ରାଜଧାନୀ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକସ ଫାଙ୍କି ରୋକିବା। ଯେତେବେଳେ 162ଟା ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଟିକସ ଚୋରି ରୋକିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୃଥିବୀରୁ ମହାକାଶକୁ ଯିବା। Scientists have recently mapped large ancient river drainage systems on Mars. How many major ancient basins have been identified? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବବାହିକା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ସ 10, 12, 16, 20। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 16। 16ଟା? ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଆବିଷ୍କାର। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ପୃଥିବୀ ଭଳି ନଦୀ ବହୁଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯେଉଁଠି ପାଣି ଥିଲା, ସେଠି ଜୀବନ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଅଧିକା। ବା, ମଙ୍ଗଳର ଐତିହ୍ୟରୁ ଆସିବା ଆମ ନିଜ ଐତିହ୍ୟ ପାଖକୁ। Which monument topped India's Heritage Footfall Rankings 2024-25 with the highest number of visitors? ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଭାରତର କୋଉ ସ୍ମାରକୀ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ସ କୁତୁବ ମିନାର, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ତାଜମହଲ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତାଜମହଲ? ହଁ, ଏଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁ 145ଟା ଟିକେଟବାଲା ସ୍ମାରକୀ ଅଛି, ସେସବୁ ଭିତରେ ତାଜମହଲରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଐତିହ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିବା। Who released the book titled Kashmir in the Line of Fire, authored by Major General Ranjan Mahajan? Major General Ranjan Mahajanଙ୍କ ଲେଖା କଶ୍ମୀର ଇନ୍ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବହିଟିକୁ କିଏ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଅମିତ ଶାହ, ଏଲ୍ଜି ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଅଜିତ ଡୋବାଲ। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ୍ଜି ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏ ବହିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ। Which bowler recently became the third to take 600 wickets in competitive T20 matches? କେଉଁ ବୋଲର ନିକଟରେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 600 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ସ ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍, ଡ୍ୱେନ୍ ବ୍ରାଭୋ, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ଇମ୍ରାନ୍ ତାହିର। ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ। ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ହଁ, T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ 600 ୱିକେଟ୍ ନେବା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଡ୍ୱେନ୍ ବ୍ରାଭୋ ଓ ରଶିଦ୍ ଖାନ୍ ଥିଲେ। ଠିକ୍। କ୍ରୀଡ଼ା ପରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜ୍ଞାନ। Where is the 11th India International Science Festival IISF 2025 being held? ଏକାଦଶ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି? ଅପ୍ସନ୍ସ ଜୟପୁର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଚକୁଲା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ। ଏହା ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନରୁ ସମୃଦ୍ଧି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିମ୍। ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସନ୍ତୁ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କଥା ଜାଣିବା। ଇଣ୍ଡିଆ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚଡ୍ ଦ 5th edition of exercise ହରିମାଉ ଶକ୍ତି in ରାଜସ୍ଥାନ with which country? ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହରିମାଉ ଶକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପ୍ସନ୍ସ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମଲେସିଆ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଲେସିଆ। ମଲେସିଆ। ହଁ, ଏଇଭଳି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼େଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ। ଆଉ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ Where did Amit Shah inaugurate the Earth Summit 2025? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଅର୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ସ ଜୟପୁର, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଏହା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି। Who has been elected as the new president of Interpol for a 4-year term? ଇଣ୍ଟରପୋଲର ନୂଆ ସଭାପତି ଭାବରେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ସ ୟୋଗନ୍ ଷ୍ଟକ୍, ଅହମଦ ନାସର ଅଲ୍ ରାଇସି, କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ୟାଙ୍ଗ, ଲୁକାସ୍ ଫିଲିପ୍। ନୂତନ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୁକାସ୍ ଫିଲିପ୍। ଲୁକାସ୍ ଫିଲିପ୍। ହଁ, ଇଣ୍ଟରପୋଲ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଲିସ ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା। Where did the 15th International Sand Art Festival conclude? 15ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ସ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଣାର୍କ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା। ପୁରୀରେ? ହଁ, ପୁରୀ ପାଖ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ଏକା ସମୟରେ ହୁଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକର୍ଷଣରେ ପରିଣତ କରେ। ଏବେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। At COP24 of the Barcelona Convention in Cairo, EU countries and Mediterranean partners adopted strengthened commitments to protect what? ମାନେ ବାର୍ସେଲୋନା କନଭେନସନର ବୈଠକରେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନିଆଯାଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ସ ରେଡ୍ ସି, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ସି, ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ସି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ସି। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର। Over which region has the record highest contraction in the ozone hole been observed recently? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଜୋନ୍ ସ୍ତରର କ୍ଷୟ ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ସ ଆର୍କଟିକ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ରିଜନ୍, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା? ହଁ, ନାସାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଓଜୋନ୍ କ୍ଷିଦ୍ର ରେକର୍ଡ ଆକାରରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସଫଳତା। How many years of operation has the Ultraviolet Imaging Telescope UVIT on AstroSat completed? ଆମ AstroSatରେ ଥିବା UVIT ଟେଲିସ୍କୋପ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିଛି?
ଅପସନ୍ସ 7 years, 10 years, 12 years, ଏହା 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। 10 ବର୍ଷ। ହଁ, 2015ରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏବେ ବି ସଫଳତାର ସହ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମହାକାଶସ୍ଥିତ ୟୁଭି ଯନ୍ତ୍ର। ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଫେରିବା। ଏଥର ଚେସ୍। Who won the Jerusalem Masters 2025 title by defeating Viswanathan Anand in the final? Jerusalem Masters 2025 title କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ରମେଶ ବାବୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା, ଡି ଗୁକେଶ, ବିଦିତ ଗୁଜରାତି, ଅର୍ଜୁନ ଏରିଗାଇସି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ଏରିଗାଇସି। ଅର୍ଜୁନ ଏରିଗାଇସି। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଫାଇନାଲରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। Who won the Sanctuary Wildlife Service Award 2025 for conserving the endangered Indian skimmer? Indian skimmer ପକ୍ଷୀର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ Sanctuary Wildlife Service Award କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ଆସଦ ରହମାନି, ରବି ସିଂ, ପାରୱିନ ଶାଖ, ବିଟ୍ଟୁ ସାହଗଲ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୱିନ ଶାଖ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚମ୍ବଲ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। Which payments bank has become the first to receive RBI approval to transition into a small finance bank? କେଉଁ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ RBIର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି? ଅପସନ୍ସ ଏୟାରଟେଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ, ପେଟିଏମ୍, ଫିନୋ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫିନୋ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବଡ଼। ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବା ପରେ ଫିନୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। Which state has announced 1% reservation for orphans in education and jobs? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରିରେ 1% ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଛି? ବିକଳ୍ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ହଁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ଏକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। When will the 8th economic census be held? ଅଷ୍ଟମ ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା କେବେ ହେବ? ଅପସନ୍ସ 2025, 2026, 2027, 2028। ଏହା 2027ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୀଡ଼ା। Which university topped the medal tally at the 5th ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ? ପଞ୍ଚମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମୁମ୍ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଥର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି? ହଁ, ସେମାନେ 42ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ 67ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ କ୍ରିକେଟ ରେକର୍ଡ। Who recently became the 4th Indian to enter the 20,000 runs scored club? ନିକଟରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ 20,000 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ବିରାଟ କୋହଲି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, MS ଧୋନି, ରୋହିତ ଶର୍ମା। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ ଶର୍ମା। ହଁ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତେନ୍ଦୁଲକର, କୋହଲି ଆଉ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଖେଳାଳି ଏହି କ୍ଲବରେ ଥିଲେ। ବାଃ, ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ। Which international organization has listed India's UPI as the world's largest real-time payment system? କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଭାରତର UPIକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିଛି? ଅପସନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, IMF, UN, WTO। ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି IMF, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ। IMF। ହଁ, IMF କହିଛି ଯେ 2024ରେ
यूपीआई माध्यमରେ 486 बिलियन डॉलरରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ବିପ୍ଳବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ମିସାଇଲ୍ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ନଦୀ ଆଉ ଶେଷରେ ୟୁପିଆଇର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ।